Very nice, Nana. See here, inclusive classes lo manaku elanti problem undadu. In inclusive classes, nothing problem because of 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Yes, yeah, in the first class 0 to 10 and second class start with 10 means that class is 10 to 20, no? So first class upper limit is 10 and second class lower limit is 10. Between the class no gap here because akkada 10 undi kinda kuda 10 undi. 9 off వచ్చిన వాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ లో తీసుకోవచ్చు 10 ఆఫ్ వస్తే సెకండ్ క్లాస్ లో తీసుకోవచ్చు మనం. కెన్ వి టేక్ లైక్ us? Yes, sir. Yes, sir. See once beta. Yes, here first exclusive classes lo 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. What happened, Anna? Why are you writing on the screen? Yes. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 like. In exclusive classes, 0 to 10, your first class upper limit is 10 and second class lower limit is 10. So if one student got 9 off, we should take in first class. If one student got 10 off, we should take in second class. Have you understood? అర్థమైందా? Yes, sir. ఒక స్టూడెంట్ కి 10 ఆఫ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇందులో 10 ఆఫ్ వస్తే ఈ సెకండ్ క్లాస్ లో తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ 9 ఆఫ్ వస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ లో తీసుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక 50 ఆఫ్ వచ్చింది అనుకో, ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు? 60 మధ్య 52 to 60. yes 50 ఆఫ్ వస్తే 50 to 60 క్లాస్ లో తీసుకోవచ్చు. 60 ఆఫ్ 60 to 70. yes. సో విలీన మినహాయింపు తరగతిలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ లో ఇలా హాఫ్ లో వస్తే నథింగ్ ప్రాబ్లం, బట్ హియర్ లిటిల్ బిట్ ప్రాబ్లం in inclusive classes because of here 1 to 10 and second class is 11 to 20. Second class is 11 to 20. Here in first class upper limit is 10 and second class lower limit is 11. So here little bit gap is there in the between 10 and 11. If one student get 10 half, where we take ఒక స్టూడెంట్ 10 హాఫ్ తెచ్చుకున్నాడు అనుకో, ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాం మరి? లెవెల్ 2 కష్టం అవుతుంది కదా. 10 హాఫ్ అంటే ఇక్కడ 10 వరకే ఉంది ఫస్ట్ క్లాస్ లో అండ్ సెకండ్ క్లాస్ లో 11 తో స్టార్ట్ అయింది, 11 to 20. మరి ఇక్కడ తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉందా? లేదు సార్. సార్ నో సార్. ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఎవరు నాన్న? Who is writing on the screen? మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉంటేనే క్లాస్ కి రావాలి, లేకపోతే రాకూడదు. అదర్వైజ్ left the class from left the class. Yes, first class upper limit is 10 and second class lower limit is 11. If one student get the 10 half, it is which class we have to take? Here 1 to 10 only, ikkada 11 to 20. కాబట్టి ఇక్కడ గాని ఫస్ట్ క్లాస్ లో గాని సెకండ్ క్లాస్ లో గాని తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఆన్ దట్ టైమ్ we have to take just boundaries
Actually, exclusive classes means మినహాయింపు తరగతులు. Inclusive classes means విభిన్న తరగతులు. ఇక్కడ మినహాయింపు అంటే ఇక్కడ 10 ఎక్కడో ఒక చోట మినహాయింపు చేస్తాం 10 మార్క్స్ వచ్చిన వాడికి. ఇక్కడ 10 వచ్చిన వాడికి కలిపేస్తాం ఇన్క్లూజివ్ క్లాసెస్ లో. సో 10 ఆఫ్ వచ్చే వాడికి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్. అంటే దీన్ని కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి మినహాయింపు తరగతులు. Then we should take upper limit of the first class and lower limit of the second class. Then we have to do average of those numbers. Average ఎలా find out చేస్తాం? How can we find the average? What is the upper 10 limit plus of the 11 class? by 2. 11 by 2. 10 plus 11 by 2. ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాన్న? 21 by 2. 10.5. Yes, 10.5. 5. Very good. Yes, Nana, it is a lower LB. UB. LB means lower boundary. దిగువ హద్దు తెలుగులో దిగువ హద్దు. UB అప్పర్ బౌండరీ ఎగువ హద్దు. లిమిట్స్ వచ్చేసి ఏమంటారంటే అవధి అంటారు. లోయర్ లిమిట్ దిగువ అవధి, అప్పర్ లిమిట్ ఎగువ అవధి. ఓకేనా? సో 10 plus 11 how much? 10 plus 11 by 2. 21. 21 by 2. 10.5. It should be right in the first class upper boundary. And yes, Boundary 10. 10 కి 11 కి మాత్రమే యావరేజ్ చేశాం కదా మనం. అవునా కదా? అవునా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second class lower limit also 10.5. Same as it is 20 and 21 average. Get it? 41. 10.5. 21. Total 41. 41 by 2. 20.5. 20.5. 20.5. 20.5. Very good. 20.5. Yes. What is the third class lower boundary? 20.5. 30.5. 20.5. అలా అన్నిటికీ చేసుకుంటారా నాన్న? ఒక్కసారి చూడండి. What is the lower upper limit here? 10. 10. Here 20. Here 30. సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది చెప్పండి ఇక్కడ? How much increase? 10.5. 0.5 only increased. So 0.5 upper limit ki 0.5 increase చేయండి, lower limit ki 0.5 decrease చేయండి. సో చేసేయండి నాన్న, చేసి రాయండి ఒకసారి. Write down. Write in your notebook. Right? Yes, first. What, sir? Acha, ఇప్పుడు again started. Somebody started. $60.5. 60, sir. Next. 70.5. 70.5. 20.5. 70.5. 80.5. 80.5. 80.5. 80.5. 80.5. 90.5. Next one, Nana. 90.5.
100.5. 100.5. 5. आचार्य जी आचार्य जी సతీష్ గారు భాస్కర్ గారు ఆచార్య ఎవరో బాగా స్క్రీన్ డిస్టర్బ్ చేస్తుండే ఆచార్య. అదే ఇప్పుడు ఆ స్క్రీన్ మీద ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది మనకు కనిపిస్తుంది, కొంచెం అప్డేట్ చేసుకోవాలి మీరు. నాకు కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ షేర్ లో. ఆచార్య ఇక అది ఉంటుంది, ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి పైన, ఓ 2 గీతలు 3 గీతలు వస్తుంది. ఓకే ఓకే నేను చెక్ చేస్తాను ఆచార్య. చూడండి. ఎస్ నేను తర్వాత చెక్ చేసుకుంటాను ఆచార్య. ఇప్పుడు క్లాస్ కంటిన్యూ చేసుకుంటాను, ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు చెక్ చేస్తాను. ఎస్ నాన్న. సో హియర్ మై వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ లోయర్ లిమిట్ నాన్న, లోయర్ బౌండరీ? ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది 0. ఇక్కడ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది 0.5. సో ఇప్పుడు చూడండి, 5. హాఫ్ లో వచ్చిన 9 హాఫ్ గానీ 10 హాఫ్ గానీ ఏ హాఫ్ వచ్చినా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 10 హాఫ్ వచ్చిన వాడిని ఎక్కడ తీసుకోవాలి? First First class. సో ఫస్ట్ క్లాస్ లో తీసుకోవచ్చు, ఐదర్ సెకండ్ క్లాస్ లో తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏ మార్క్స్ అన్న మిస్ అయ్యేటట్టు ఉన్నాయా ఇక్కడ? No, sir. ఇది తీసుకోండి. ఇక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకు? స్టూడెంట్ హాఫ్ లు తెచ్చుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందా? No, sir. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ 8th క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం మనం, లోయర్ బౌండరీ, అప్పర్ బౌండరీ. అలానే ఈ క్లాసెస్ కూడా చేయొచ్చా మనం? ఏ క్లాసెస్? ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ చేయొచ్చా ఇలా? Yes, sir. చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి. జస్ట్ డూ ఇట్. సార్ మళ్ళీ అదే వస్తుంది 10, 20, 30 అట్లనే వస్తుంది. యా సేమ్ వస్తుంది నాన్న. సేమ్ వస్తుందా లేదా? Yes, Yes, sir. sir. సో ఇట్ ఈస్ ద బ్లూటూత్ data. Yes, sir. Same. Yes, there is no difference between in exclusive classes. There is no difference between lower limit, upper limit, and upper boundary, lower boundary. Lower boundary ki, upper boundary ki, lower limit ki, upper limit ki, exclusive classes lo elanti different undadu. But right. So ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాసెస్ లో లిమిట్స్ కి బౌండరీస్ కి ఏమి డిఫరెంట్ ఉండదు. బట్ ఇన్ ఇంక్లూజివ్ క్లాసెస్ 0.5 different is there. For lower limit 0.5 decreased and upper limit 0.5 increased. Just to remember this one. Have you understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana. Okay. So, Yes, yes. sir. What is the statistics? Yesterday we discussed now. Can you say సాంఖ్యక శాస్త్రం అంటే ఏంటిది? Statistics is a branch that deals with the data. Yes, that deals with the data. So మరి డాటా కలెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న? Yes, can you say? Presentation. Presentation. Yes, we should analyze that. Data is 2 types. Yes. Collection and presentation. Collection and presentation. Presentation. Yeah, already collected here. This one is already collected. Then we are going to presentation. For suppose మీరు ఒక షాప్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఒక కిరాణా షాప్ కి వెళ్ళారు. కిరాణా షాప్ కి వెళ్ళాక అతను కిరాణా షాప్ అతన్ని అడుగుతారు, మీ బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుందండి అంటే వాళ్ళు ఏమంటే ఎస్ ఫర్ మంత్ అలా 3,000 4,000 అలా వస్తుంది సార్ అంటారు. అంటే ప్రతి మంత్ 3,000 వస్తుందా నాన్న? No, sir. No, sir. No, sir. అంటే 3,000 కంటే ఎక్కువ రావచ్చు, తక్కువ కూడా రావచ్చు. 2,000 లైక్ 4,000 5,000 6,000
లేకపోతే బిలో 3000, 2000, 1000 కూడా రాకపోవచ్చు కూడా. అంటే అతనికి యావరేజ్ గా ఎంత వస్తుంది అని అంటే అతని ఆన్సర్ 3000 వస్తుంది అని అంటున్నారు. అంటే సమ్ మంత్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఇయర్ లో 12 months కి నాకు మంత్లీ సో అండ్ సో 3000 ఆర్ 4000 అలా వస్తున్నాయి సార్ అంటారు. రైటా రాంగా? Yes, sir. ప్రతి మంత్ అదే ఫిగర్ రావాలని లేదు. సో yes sir, దీన్నే మనం ఏమని చెప్పచ్చు, నేను ఒక్కసారి చెక్ చేస్తాను. ఇతనేమో రైట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ. సెంట్రల్ Tendency value. సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ. Tendency value. సెంట్రల్ టెండెన్సీ Value. Value. సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ. కేంద్ర స్థాన విలువ తెలుగులో. కేంద్ర స్థాన విలువ. కేంద్ర స్థాన విలువ. షార్ట్ కట్ సింపుల్ గా మనకు అర్థం కావాలంటే దీన్ని సిటీవీ అని పెట్టుకుందాం. ఏమని పెట్టుకుందాం? సిటీవీ. సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ. ఓకేనా? ఈ సిటీవీలో ఏముంటాయంటే ఎస్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి, కొలతలు. వాట్ ఆర్ దట్? మెజర్మెంట్స్. That are number one is mean. What is that? Mean. Median. Or yes, తెలుగులో సగటు లేదా అంక మధ్యమము. తెలుగు ఇక్కడ లేదు నాన్న, రాసుకోండి. Sir, median కూడానా సార్? Yes. Mean or median. Mean or arithmetic mean. Arithmetic mean. చంద్ర ఎవరు? ఏ పాఠశాల? అర్థమెటిక్ మీన్. చంద్ర ఏ పాఠశాల? సార్ కనుక్కోండి. చంద్ర స్పీక్ అవుట్ ప్లీజ్ స్పీక్. ఏ పాఠశాల నువ్వు? ఎస్ హూ ఇస్ చంద్ర? చాట్ లో ఇవేనా చేసేది నువ్వు? ఏమనుకుంటున్నావు? సో నిన్ను రిమూవ్ చేస్తున్నా. రైట్. అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్. మీన్, అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్. ఇట్ ఈస్ ఎస్ సగటు లేదా అంక మధ్యమము అనొచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ మోడ్, బహుళకము. సెకండ్ వన్ ఈస్ బహుళకము. Mode. అండ్ థర్డ్ వన్ Median. మధ్యగతము. ఓకేనా? మీన్, అర్థమెటిక్ మీన్, యావరేజ్ అంక మధ్యమము లేదా సగటు అనొచ్చు. మోడ్ కూడా మోడ్ బహుళకము. మీడియన్ మధ్యగతం. సో ఇవన్నీ కొలతలు నాన్న. సో దీనినే సిటీవీ అంటారు. వాట్ వి కాల్ దట్? Central tendency value. Yes, in CTV 3 channels are there, that are mean, mode and median. Okay nana? Mean, mode, median. So CTV లో ఛానల్స్ వచ్చేసి సగటు, అంకగణిత సగటు, బహుళకము
మధ్యగతం అంక మధ్యమం కూడా వచ్చు సగటును. సార్ ఒక్కసారి టెక్నిక్ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు కానీ బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తుండొచ్చారు ఎవరో. ఓపెన్ చేస్తా ఈ రోజు మీకు ఇస్తా పోస్ట్. మీరు ఇంకా షేర్ స్క్రీన్ ఎవరికి ఆప్షన్ లేకుండా చేసుకోండి. ఓకే రేపైతే అప్డేట్ చేసుకోండి, చేసుకుంటే పేరు కనిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే వాళ్ళ పేరు కనిపిస్తుంది ఎవరు చేస్తున్నారు అనేది. ఓకే తెలుగులో ఏమంటారు? ఎస్ నాన్న. సిటీవీ తెలుగులో ఏమంటారు? కేంద్ర స్థాన విలువ. మనకు అర్థం కావడం కోసం సిటీవీ అని పెట్టుకున్నాం. కేంద్ర స్థాన విలువ. సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ. ఓకేనా? షేర్ స్క్రీన్ ఆపేసేయండి, మీరు ఒక్కరే తీసుకోండి. ఓకే అచ్చయ్. వెయిట్ ఏ మినిట్ నాన్న. Yes. Now arithmetic mean, mode and median. These are central tendency value. ఈ వాల్యూస్ అని సుమారుగా దగ్గరలో ఉంటాయి ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా కూడా. సో దాట్స్ వై దీస్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ వాల్యూ. సో లెట్ us take here only first one, that is mean, arithmetic mean. అది మాత్రం తీసుకుందాం. తీసుకొని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం దాని గురించి. ఓకేనా? ఓకేనా? మీన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. సగటు అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అన్గ్రూప్డ్ డాటా తీసుకుందామా? అన్గ్రూప్డ్ డాటా, అవర్గీకృత దత్తాంశం. అన్గ్రూప్డ్ డాటా. For suppose, find the median of 2, 3, 5, 6, 7, 6. Yes. Find the mean of. భాస్కర్ గారు. Yes అజయ్. కో-హోస్ట్ ఇవ్వండి నాకు, నేను చూసుకుంటుంటా. ఓకే అజయ్. Yes, Nana. So here some observations are there. These are ungrouped data. Yes. Here కొన్ని రాశులు ఉన్నాయి నాన్న. 2, 5, 6, 7, 6. సో ఏ విధంగా యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం? Number of observation. Yes, Nana. స్క్రీన్ షేర్ రావట్లేదా? ఓకే. Now okay Nana? Yes. Okay. Sum of observation by number of observations. అంత బ్లాక్ గా కనబడుతుంది. దత్తాంశం యొక్క సగటును ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? లేదా ఆవర్గీకృత దత్తాంశం యొక్క సగటును ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? How can we find the mean of ungrouped data? So here the data is 2, 5, 6, 7, 6. So already we learnt in 6th, 7th, 8th, 9th class. How can we find the ungrouped data mean? Sir, Sum of observations by number of observations. Mean is equals to mean represented by x bar Nana. So mean is equals to
Sum of observation by number of observation. Wait a minute. Sum of Observation. sum of observations by Number of Number of observation. Number of observations. number of number of observation. తెలుగులో సగటు ఈక్వల్స్ టు రాశుల మొత్తం బై రాశుల సంఖ్య. So mean is equals to sum of observation by number of observation. What are the observations here? ఏ observations ఉన్నాయి సార్ చూడండి. 2, 5, 2, 5, 6, 7, 6. Yes Nana. 2, 2, Alright. So sum of observation means we should add them. వాటిని యాడ్ చేయాలా లేదా? 2 plus Yes, sir. 5 plus 6 plus 7 plus 6. 6. by number of observation. 5. sir. వస్తుందా మీరు? 5. Yes, sir. 5. Yes, add them Five. and get the answer. 26 by 5. 26 by 5. Yes, simplify that. 26 by 5. 5. 5. How much better? 26 by 5 means 5.2. 5.2. 5.2. Here, 5 by 5. yes, here how many observations? Just 5 observations are there. If case, Yes, sir. yes, only observation. The observation can be represented with x1, comma, x2, comma, x3, comma, so on, xn. So the observations are x1, comma, x2, comma, x3, so on, xn. చెప్పొచ్చా ఇలా ఈ అబ్జర్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఈ అబ్జర్వేషన్ 1 2 5 6 7 6 ఇలా తీసుకున్నాం కదా. సో అబ్జర్వేషన్స్ వచ్చేసి మనం x లో తెలియని దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే x1, x2, x3, so on, xn. Then here how many number of observations? 5. Here x1, x2, x3, so on. Infinity. Xn. Number of Infinite observations are Number there. of nth observation. So on that time we can write the mean as mean is equals to sum of observations. What are that? What are the observations here? X1, x2, X1, Can we add them? X3. Can we add them, Nana? వీటిని యాడ్ చేయొచ్చా మనం? చెయ్యొచ్చా? No, sir. No, sir. ఎందుకు? Because we know Can we write how like many numbers are there. yes x1 plus ఇలా అక్కడ రాయొచ్చు కదా నాన్న x1 plus x2 plus Yes, sir. x3 plus so on. X1 plus sir. X1 is equals to plus sir, Yes, okay.
And last term is what, Nana? Xn. Xn. And here number of observations? N. N. Okay, Nana? So here x1 comma x1, yes, let me take observations are x1 comma x2 comma x3 so on xn. Then mean is x1 plus x2 plus x3 plus x so on plus xn by n is mean of the given observations. Means it can be written as దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే x1 plus x2 plus x3 దీన్ని సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ ఫామ్ లో రాయాలంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ అంటే వీటిని అన్నిటిని ఏం చేస్తున్నానా యాడ్ చేస్తున్నా లేదా సో సిగ్మా ఆఫ్ yes sigma of x I xi ఎందుకు తీసుకున్నాను where I equals to 1 comma 2 comma 3 so on. Here where I equals to అంటే x1 x2 x3 ని ఇలా వేరువేరుగా రాశాం కదా నాన్న. సో I equals to 1 2 3 ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో హియర్ I వాల్యూస్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు ఉన్నాయి 1 to n కదా. సో that's why we have to take here I is equals to 1 to n by n is there no n అలానే రాయాలి కదా n అలానే రాయాలా లేదా yes sir ఓకేనా by n so it is the shortcut form of mean formula. Mean is equals to sigma xi by n. Okay okay sir అర్థమైందమ్మా అర్థమైంది sir సరిగ్గా రాయడానికి yes మీరు రాసే నోట్స్ లో రాసేయండి నోట్బుక్ లో రాసేయండి నోట్బుక్ లో రాశారా నాన్న yes sir yes sigma xi I equals to 1 to n by n okay nana if case yes I'll give one more example you have to do it మీరు ఒకసారి చేయండి yes 2 comma 6 comma 9 comma 12 comma 18 yeah find it the mean find out చేయండి sir 9.4 yes nana 9.4 sir 9.4 very good okay nana here number of observations just 5 kada observations Yes, ఉన్నాయి sir. కదా 5 అవునా కదా మరి ఎక్కువ observations ఉంటే ఏం చేస్తాను నాన్న
చాలా ఇప్పుడు 50 కానీ 60 కానీ 100 కానీ 200 కానీ అలా ఉంటే ఏం చేస్తాం? థౌజండ్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇలానే ఇదే ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ పోతామా ఇలా? చాలా టైం పడుతుంది కదా. ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇది ఉందనుకోండి నాన్న, యా గివెన్ డేటా ఇస్ దిస్ వన్, దెన్ హౌ కెన్ వి ఫైండ్ మీన్? ఏ విధంగా మీన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? చేయొచ్చు. ఎన్ని అబ్జర్వేషన్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ అవర్ రాసు, యా హౌ మెనీ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ దేర్? Huh? 38. Yes, Nana? 50, sir. 50 observations. 50 observations are there. So 50 observations unte. So in the ఈ రాశుల్లో 50 రాశులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 50 రాశులు ఉన్నాయి. సో what is the highest observation? 10. Yes. Lowest? 1. The maximum observation is 10 and minimum observation is 1. So that are, if case మన క్లాస్ లో 50 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, 50 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు FA మార్క్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు 10 మార్క్స్ కండక్ట్ చేశారు అనుకోండి, కండక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మార్క్స్ ఇలా వచ్చాయి అనుకున్నాం. దెన్ 1 మార్క్ ఎంత మందికి వచ్చింది? బికాజ్ ఆఫ్ 1 రిపీటెడ్ హియర్. 1 రిపీట్ అయిందా లేదా? Yes, sir. రిపీట్ అయింది, 3 రిపీట్ అయింది, 4 సంథింగ్, అప్ టు 10 వరకు అన్ని రిపీట్ అయ్యాయి. సో దెన్ అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? ప్రిపేర్ ఏ బాక్స్. ఎస్, ఇప్పుడు 1 మార్క్ ఎంత మందికి వచ్చింది? ఎస్. 2 మార్క్స్ ఎంత మందికి వచ్చింది? 3 మార్క్స్ ఎంత మంది? సో ప్రిపేర్ చేయండి, మీరు బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. మార్క్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. 1 మార్క్ ఎంత మందికి వచ్చింది? 2 మార్క్స్ ఎంత మందికి వచ్చింది? ఇలా మార్క్స్ రాసుకోండి. ఇక్కడ मग क्लासेस का नाही का तुला? చేశారా? ఎస్. ఒకసారి చూడండి. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ గెట్ 1 మార్క్ నానా? 6 members, sir. 6 members actually. నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్. 2 మార్క్స్. చెక్ వన్స్, మీరు దాన్ని టిక్ పెట్టుకోండి. ఒకసారి కనబడట్లేదా? అవును సార్. రైట్. Yes. 3 members, sir. 6 sir. Yes, Rana? 6 members. 6 sir. He also 6 members. Next 3 marks. 3 marks. 3 marks. 3 members. 3 members. 3 members. 3 members. 3 sir. 3, sir. 3, sir. 3. Very good. Next. చేయండి, మీరు చేయండి. 9. నేను ఒకటేసారి చేసి చెప్పాలి. 9. నెక్స్ట్
Seven, sir. 7. Seven. Five. Yes, 6 marks. Five. How many? 5. Five members. Five members. Next. 2. 7 marks. 2 members. Only 2, Next. sir. 2. Next. Two members, sir. 8 marks. 6 members. 6, sir. 6 6 members. members. Next. 9 marks. 6 members. Two, sir. 10 marks. 4 members. 4 4, sir. members. 4, sir. members. 4, 4. 4. 4, sir. ఎస్ నా ఇప్పుడు నాన్న ఇప్పుడు మనం ఇంత ముందు ఏం చేసాం ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5-6 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి 5-6 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక 10 బిలో ఆ 20 బిలో ఉన్నప్పుడు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అనే ఫార్ములాను యూజ్ చేసి టకాటకా చేసేసారు బట్ హియర్ 50 అబ్జర్వేషన్స్ హౌ మెనీ అబ్జర్వేషన్ ఎన్ని రాశులు ఉన్నాయి ఇక్కడ 50 రాశులు ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం 1 కి 2 కి 3 కి ఎంతమంది మార్క్స్ వచ్చారు సో హియర్ మార్క్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని ఇచ్చారు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ని ఏమనొచ్చు మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అనొచ్చా Yes, sir. ఫ్రీక్వెన్సీ అని Yes, చెప్పొచ్చు కదా sir. Yes, sir. ఈ మార్క్స్ Yes, sir. కాబట్టి మనం xi తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం so here yes sum of all observation by number of observation that is our formula so here how many members are get 1 marks 6, sir. members కదా అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం 1 into 6. 1 into 6 చేస్తాం అవునా కదా మరి చేయండి అట్లా 1 into 6 ఎంత వస్తుంది 6, sir. yeah right 6, sir. yeah write in your notebook 6 next 12. yes right write your 6 వచ్చింది next 12 12. next 9. 9. next 36. next 35. 35. 35 next 30. 30 next 14. 14 next 48. 48 next 18. 40. 18 40. yes ఇప్పుడు వీటిని అంటే ఇక్కడ 50 అబ్జర్వేషన్స్ కంటే ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ మనం 10 అయినాయి చూడండి ఒకసారి అంటే 1 Yes, n sir. times 6 times కాబట్టి 6 sum of 1 is 6 18. sum of 2 is 12 27. sum of 3 marks is 67. 9 yes if you add that 63. yes 63. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి ఒకసారి యాడ్ చేయండి అవన్నీ 68. 98. 98, 128, 128, 142, 150, 190, 208, 248. add them yes how much nana 48, sir. 24.8, sir. Answer. what is the sum of this 248, sir. 248. 248 సో ఈ By వాల్యూస్ 10. ఎక్కడ నుండి వచ్చినాయి నాన్న మనకు ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడ నుండి వచ్చినాయి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తేనే కదా Yes, sir. కాబట్టి నేను దీన్ని fi into xi అని రాయొచ్చా Yes, sir. fi into xi ఇప్పుడు sum of all observation by number of observation చేస్తే ఏమవుతుంది sum of observation means how much sum of observation means how much Vinay Tadakapalli 248, sir. 248. yes substitute in the formula
Sigma Fi xi by Fi. Yes, Nana, mean equals to sigma. Fi xi. మనం చెప్పలేదు sum of observation means yes Fi xi అని రాసుకోవచ్చు. Fi Sigma Fi xi by Fi. by Fi. Fi. 238. Yes. ఈ మొత్తం ఈ టోటల్ 248 చేస్తే by- ఎంత నాన్న? ఈ టోటల్ చేస్తే ఎంత? 50 అబ్జర్వేషన్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఈ 50 ఉన్నాయా? Yes, sir. చేయండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 248 by 48 by 50 చేస్తే ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. 4.96, sir. 4.96. That equals to 4.96. sir. 4.96. Sir. 4.96. So 6. yes, Nana. So in the page number 324. Page number 324. One mean of ungrouped data అని ఉందా చూడండి ఒకసారి. చూశారా? సార్ ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం 324. ఉంది సార్. మీన్ ఆఫ్ అన్గ్రూప్డ్ డాటా. తెలుగు మీడియం వచ్చేసి బుక్ లేదు నాన్న, చెప్పండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు. అవర్గీకృత దత్తాంశ రైట్, అవర్గీకృత దత్తాంశ సగటు. Yes, here in the second line పై నుండి సెకండ్ లైన్ చూడండి. మీన్ ఆఫ్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. లెట్ x1 comma x2 comma so on xn be observation with respective frequencies f1 comma f2 comma f3 so on fn. Yes, this means that observation x1 occurs f1, f2 x2 occurs f2 times and so on, like xn occurs fn. Anunda undana? Yes, sir. Yes, sir. Then yes, the sum of values of the observation is equals to f1 into x1 plus f2 into x2 plus so on fn into xn, and the sum of observations f1 plus f2 plus f3 so on, and then x bar equals to f1 x1 plus f2 x2 plus so on plus fn xn by f1 plus f2 plus f3. ఆ ఫార్ములా రాసేయండి అన్న. మీరు ఫార్ములా ఉంది కదా, అది రాసేయండి. Write it. Write that formula. Yeah, when you use that formula, ఇలా ఎక్కువ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఎక్కువ రాశులు ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ అనే ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. అర్థమైందా? రైట్. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా మీ బుక్ లో ఉంటది నాన్న, రాసేయండి. రైట్. ఇప్పుడు 100 ఇక్కడ మనకి జస్ట్ 50 100 అలా ఉన్నాయి. మరి థౌజండ్స్ లో ఉంటే నాన్న, థౌజండ్స్ లో ఉంటే 2000 3000 4000 అబ్జర్వేషన్స్ లైక్ లాక్స్ లో ఉంటే ఏం చేయొచ్చు? 0 to 100 atla. Yes, we should divide in groups. 0 to 100 or 0 to 10 ఇంత ముందు చేశాం కదా మనం, గ్రూప్ డాటాగా తీసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇంత ముందు చేసినవన్నీ ఏంటి నాన్న? అన్గ్రూప్ డాటా. వాట్ ఆర్ దోస్? అన్గ్రూప్ డాటా. ఎక్కువ రాశులు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎక్కువ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే we should divide in groups, that is class intervals. అర్థమైందా? క్లాస్ ఇంటర్వల్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి.
ఫర్ సపోజ్ నేను ఇంకో ప్రాబ్లం ఇస్తాను, మీరు చేయండి. ఇది మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ ఇంత ముందు చేశాం చూడండి, గ్రూప్ డాటా వల్ల ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, చేయండి. మీరు డైరెక్ట్ ఇస్తాను. మార్క్స్ రైట్ ఇట్. మార్క్స్ and number of student. Number of student. Yes, 4 marks. Number of students 5. Next, 6 marks. Number of students 10 members. And 9 marks. Number of students 10 members. Next, 10 marks. Number of students 7 members. And 15 marks. Number of students 8 members. చేయాలా? Yes, do it. చేయండి ఇది డైరెక్ట్. మీరు చేయండి ఇది. Nine, sir. Yes, beta. 9. 9 వచ్చిందా? Yes, sir. Yeah. Answer is 9. Number of students, how many are? 40 members. 40 members. 40, sir. Yes. Okay. Sigma Fi Xi. 360. Very nice. Very nice. 360. So 360 by 40, that equals to 90. So దీన్ని గ్రూప్ డాటాలో ఒకసారి కన్వర్ట్ చేసి చూద్దాం. వై ఎందుకు గ్రూప్ డాటాలో కన్వర్ట్ చేయాలి? ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాం చెప్పండి. కెన్ యూ సే? గ్రూప్ డాటా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకు థౌజండ్స్ లో అబ్జర్వేషన్ ఉన్నాయి అనుకోండి. రాశులు అనేవి థౌజండ్స్ లో 10,000 లో అలా పెద్దగా ఉన్నాయి అనుకో, ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు మనం గ్రూప్ డాటాగా డివైడ్ చేసుకోవాలి కదా. అంటే 0 to 10 కావచ్చు, 0 to 100 కావచ్చు, 100 to 200, 200 to 300, లైక్ ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా మనం. సో ఇప్పుడు కూడా మనం ఒక దీని క్లాస్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఒక 5 గా తీసుకోండి. Here class marks, take it. Here number of students. Frequency, take it. అది yes నానా. ఇప్పుడు చూడండి. ఎస్, ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఏమున్నాయి నాన్న? 4, 6, 9, 10, 15 ఆ మార్క్స్ వచ్చాయి. నేను ఒక గ్రూప్ గా డివైడ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ 0 to 5 తీసుకుంటా. సెకండ్ వన్ 5 to 10 తీసుకుంటా. 5 to 10. నెక్స్ట్ 10 to 15. 10 to 15 and 15 to 20. అంతకంటే ఎక్కువ మార్క్స్ లేవు కదా మనకు. Yes. No, sir. సో ఇప్పుడు చూడండి నాన్న. ఎస్, 0 to ఇప్పుడు 5 ఉన్నాం. 0 to 5 మార్క్స్. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ గెట్?
members. Five members. 5 members. 5 to 10. 20. 5 to 10. 20 members. 5 to 10. అంటే 6 marks plus 9. 20 members. 20 members. Seven, sir. 7, sir. 8. 8. సార్ మ్యూట్ లో ఉంది. ఆరు వినపడట్లేదు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి Actually, అచ్చా, మీ can't వాయిస్ hear. వినబడతలేదు. సార్ వాయిస్ వినిపిస్తలేదు. Yes. 0, 5, 10, 15. Which limit is that? Lower limit, upper limit? Lower limit. Lower limit. And next to 5, 10, 15, 20. Upper limit. Upper limit. Upper limit. So I want mid value of the marks. 0, 5 ki mid value కావాలి మనకు. Mid value కావాలంటే దాని క్లాస్ మార్క్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో హియర్ మిడ్ వాల్యూ కావాలంటే ఏమని చేయాలి మనకు? లేదా క్లాస్ మార్క్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? అప్పర్ లిమిట్ ప్లస్ లోయర్ క్లాస్ మార్క్. Lower limit plus upper limit by 2. క్లాస్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు class mark equals to upper limit. Yes, write it. Upper limit plus Lower limit by 2. upper limit plus lower limit by 2. By 2. lower limit by 2 చేయండి. ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 2.5. 2.5. yes, very good. ఏమొస్తున్నానా? 2.5. రైట్. అలా అన్నిటికీ రాసేయండి. అన్నిటికీ రాసేయండి. Okay. 2.5. 2.5. Next 7.5. Next 7.5. after 7.5 12.5 అంతేనా? నెక్స్ట్ 17.5. 17.5. సో వీటి నుండి మిడిల్ మార్క్స్ తీసుకున్నాను మనం. సో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ xi. నెక్స్ట్ ఎస్, ఇంతకుముందు ఏం చేశానన్నా మనం? fi into xi చేశాం కదా. fi into xi చేశామా? Yes, sir. Now also do it.
ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడైనా FI ఇంటూ XI చేయండి. Do it. FI into XI. Yes, 5 into 2.5. 5 into 2.5 nena? Yes, sir. Yes, sir. 12 How- point Yes, sir. 12.5, sir. 12.5. 5. 12.5. Next, next Anna. 7.5 into 20. 150, sir. 150, sir. 150. $150, sir. దానిరా Yes, Nana. Hello. Sir. Yeah, power Nana. చేశారా మీరు FI into XI? Yes, sir. చేశాం. చేశారా చేసినాం, sir. అందరూ? Yes. Sum of FI XI values మొత్తం టోటల్ చేయండి, యాడ్ చేయండి, ఎంత వచ్చింది? Sum of 12.5 plus 1.5 sorry 150.0 87.5 140 ఇవి వచ్చాయి కదా మీకు? అవును సార్. ఒకసారి యాడ్ చేయండి. అది 490 వచ్చింది సార్. మళ్ళీ చూడు నాన్న, ఒక్కసారి చూడు, మళ్ళీ చూడు. వచ్చింది, సార్. ఎస్ నాన్న, 390.
390 వస్తుంది. అది 390 వచ్చిందా? Yes, sir. అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి. సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ Yes, sir. FF 40 మెంబర్స్ కదా ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చేసింది. 40. ఇప్పుడు సేమ్ ఫార్ములాలో మీన్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా FI XI బై సిగ్మా FI లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చూశారా? Yes, sir. 9.75. 9.75. 9.75. 9.75. 75. Right. 9.75. The answer is 9.75. ఇంత ముందు ఏమొచ్చింది నాన్న? మనం ఇంత ముందు 4 6 ఇంత ముందు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? 9. 9. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 9. Now which one is correct? 9.75. Which one is correct? 9.5 అనేది 75 అనేది కరెక్టా లేదా 9 అనేది కరెక్టా? మరి ఏది రైట్ ఇందులో? ఏది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ? 9. అవునా? 9. ఇప్పుడు ఈ 2 కేసెస్ చేసాం నాన్న మనం. ఈ 2 కేసెస్ లో ఒకదానికి ఆన్సర్ 9 వచ్చింది, ఇంకో దానికి ఆన్సర్ 9.75 వచ్చింది. సో ఫర్ దిస్ ఇప్పుడు మనం ఏది వచ్చినా కూడా ఇందులో ఏది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ, ఏది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ, ఏది ఖచ్చితమైన విలువ, ఏది అంచనా అంటే సుమారు విలువ? 9.75. Yes, sir. 9.75 అనేది అంచనా. అది అప్రాక్సిమేటివ్ వాల్యూవా? Yes, sir. ఈ 2 కేసెస్ లో మనం ఒకటి 9 ఆన్సర్ వచ్చింది, ఇంకోటి 9.5 ఒకటి 9 ఇంకోటి 9.5 వచ్చింది, 9.75 వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్ డాటాలో మనం క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ని కూడా ప్రతి దాన్ని కూడా యూజ్ చేసాం మనం. అంటే ఇప్పుడు 5 to 10, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 లైక్ దట్ ఇవి తీసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ మనం ఖచ్చితమైన సగటు అని అంటే ఖచ్చితమైన ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి 9.75 అవుతుంది. 9.9 అనేది కాదు, అది అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూ అవుతుంది. బికాస్ అబ్జర్వేషన్ క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు మనం అప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వల్ మిడ్ వాల్యూస్ ను కూడా తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 9.75, నాట్ 9. 9 ఈజ్ అప్రాక్సిమేటివ్ వాల్యూ. అర్థమైందా? 9 అనేది 9.75 అనేది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం, తీసుకొని దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మిడ్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేసి డిఫరెంట్ వస్తుంది కదా. సో కాబట్టి 9.5 ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అండ్ 9 ఈజ్ అప్రాక్సిమేటివ్ వాల్యూ. ఓకే, అర్థమైందా నాన్న? Yes, sir. ఎస్. హోంవర్క్ రాసుకోండి. Yes, sir. పేజ్ నెంబర్ 327. పేజ్ నెంబర్ 327. థింక్ అండ్ డిస్కస్. పేజ్ నెంబర్ 327. థింక్ అండ్ డిస్కస్. చూశారా? Yes, sir. Yes, sir. ఆలోచించండి, చర్చించండి, రాయండి. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు ఒకసారి క్వశ్చన్ ఆలోచించండి, చర్చించండి.
పేజ్ నెంబర్ తెలుగు మీడియం పీపుల్ ఎవరైనా ఉన్నారా? చెప్పండి అన్న పేజ్ నెంబర్. 327 సార్ పేజ్ నెంబర్. 327. రెండు ఒకటే కదా, తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒకటే ఉంది. రైట్. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా. 2 problems. చేయండి. ఇప్పుడు ఈ మనం ఇంత ముందు చేసిన ఫస్ట్ ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే థింక్ అండ్ డిస్కస్ చేయగలం. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, sir. రైట్. థ్యాంక్ యూ. Okay, sir. గుప్తాచార్య. రైట్. ఓకే శాంతిపాఠం చెప్పమ్మా స్నేహ. Yes, anyone? వాట్ హ్యాపెండ్ అన్న? వరలక్ష్మి చెప్పమ్మా. శాంతి పాఠం చెప్పు. శాంతి పాఠం చెప్పండి అన్న ఎవరైనా. నిహారిక చెప్పమ్మా. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. तथा